This cassette contains the message on the headship of the Lord Jesus Christ by the Lord's servant, Brother Bhakt Singh, delivered during the special meetings held at Hebron, Hyderabad on the evening of 12th June 1966. ఎఫెసీయులకు మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి భాగం చదువుకున్నాం. From the verse 18. 18వ వచనం నుండి. Now second passage, 1 Corinthians 11th chapter. రెండవ భాగము మొదటి కొరింథీయులకు 11th chapter. 11వ అధ్యాయం. Verses 1 to 3. మొదటి 3 వచనములు. Be Lord. Now Ephesians chapter 5 again. ఎఫెసీయులకు 5వ అధ్యాయం చూడండి. Ephesians epistle and chapter 5. ఎఫెసీయులకు 5 verse 23 and 24. 23-24. Now Colossians and chapter 1. కొలస్సీయులకు మొదటి అధ్యాయం. Colossians epistle chapter 1 కొలస్సీయులకు మొదటి అధ్యాయం and verse 18 and 19. 18-19 వచనములు. Now Colossians and second chapter. కొలస్సీయులకు రెండవ అధ్యాయం verses 9 and 10. 9-10 వచనములు. Acts chapter 4. అపోస్తలుల కార్యములు 4. Acts chapter 4. అపోస్తలుల verse కార్యములు 11 and 12. 11-12. This is stone which was Ephesians chapter 4 again. ఎఫెసీయులకు 4వ అధ్యాయం మళ్ళీ. Chapter 4. ఎఫెసీయులకు 4 From the verse 14. 14 నుండి. Shall we pray once again? మరొకసారి ప్రార్థన చేస్తాం. Chapter 4 Ephesians ఎఫెసీయులకు 4వ అధ్యాయం and verse 14. 14. That you henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby the lion will deceive. అందువలన మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై ఉండి మనుషుల మాయోపాయముల చేత వంచనతోనూ తపుమార్గమునకు లాగు కుయుక్తితోనూ గాలికి కొట్టుకొని పోవునట్లు కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవచ్చు అలల చేత ఎగరగొట్టబడిన వారమైనట్లుండకూడదు. Henceforth be no more children. మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై ఉండకూడదు. Very sad to say that many believers remain babies, infants, children spiritually for many years. అనేక విశ్వాసులు చాలా దినములు సంవత్సరముల వరకు పసిపిల్లలుగా బాలురుగా ఉంటూ ఉండేది చూచేటప్పుడు చాలా దుఃఖకరంగా ఉన్నది. And that's why they are easily deceived by wrong doctrine, by every kind of evil influence. అందును బట్టే దుర్బోధలు సిద్ధాంతములు చెడుగు వాటన్నిటి నుండి బహు సులువుగా వారు మోసపోతున్నారు. They lose their joy very easily. వారి యొక్క సంతోషమును కూడా బహు సులువుగానే పోగొట్టుకుంటున్నారు. They begin to worry very easily. బహు సులువుగానే కలవరపడుతున్నారు. They seem to be full of many fears. అనేక భయములున్నట్టుగా కనబడుతున్నారు. Very easily they are offended. బహు తేలికగానే వారు సులువుగానే నొచ్చుకుందురు. Like children, they get offended so quickly. చిన్న పిల్లల్లాగానే బహు త్వరగా కోపపడుదురు. And they remain very childish in their behavior among themselves. వారి యొక్క ప్రవర్తన నడవడి వారి మధ్యలోనే వారు బహు పసివారుగానే They కనబడుతున్నారు. have no hunger for the strong meat. బలమైన ఆహారం కొరకైనటువంటి ఆకలి వారిలో లేదు. If they are given strong meat, they cannot digest it. వారికి ఒకవేళ బలమైన ఆహారము
పెట్టినప్పటికీ వారు దాన్ని జీర్ణించుకోలేరు. They are far happy in childish things like prayer. పిల్లల్లాగా ఆడుతూ పసిపిల్లలు చేయి వాటి అందే వారు చాలా సంతోషంగా ఉండేది. That's why it gets burden. The apostle is saying these words. అందును బట్టి ఇక్కడ అపోస్తలుడు గొప్ప భారముతో ఈ విషయమును పలుకుతున్నాడు. Henceforth we no more children. ఇక మీదట మనము పసిపిల్లలమై ఉండకూడదు. Tossed to and fro, carried about with every one doctrine. ప్రతి కల్పించబడినటువంటి ఉద్దేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోకూడదు. They are very easy to be influenced by anybody who comes along with them, and they can easily change their mind. మరి ఎవరైనా ఆ విధముగా అలాంటి విషయములతో వచ్చేటప్పుడు సులువుగానే వారి చేత మోసపోవుట చాలా తేలికగా We read together these 7 passages from God's word. దేవుని వాక్యంలో ఇప్పుడు మనం కలిసి 7 భాగములు చదువుకున్నాం. And you notice perhaps one common subject in all these 7 passages. ఈ 7 భాగములలో ఒకే అంశము చూపించేటువంటి విషయమును మీరు కనిపెట్టి ఉండవచ్చు. The subject is the headship of Lord Jesus Christ. ఆ అంశం ఏమనగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శిరస్సు అయి ఉన్నారు. Or we can say the 7-fold headship of Lord Jesus Christ. లేక ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క శిరసత్వము 7 అంతలుగా మనం చూడవచ్చు. If really you know the fuller meaning of the headship of Lord Jesus Christ, the experience as revealed in the scripture portion, we can be saved from many dangers. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క శిరసత్వమును మనము చదివినటువంటి 7 భాగములో సూచన విధముగా మనం ఎరగగలిగితే మనం అనేక అపాయముల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. And we can become strong spiritually. అప్పుడు ఆత్మీయముగా మనము బలాఢ్యులముగా కావచ్చు. We understand God's full purpose in saving us. దేవుడు మనల్ని ఎందుకు రక్షించాలనేటువంటి సంపూర్ణ ఉద్దేశమును మనం గ్రహించవచ్చు. That's why I read those passages together for your own guidance. అందును బట్టి మీ స్వంత నడిపింపునకు సహాయకరంగా ఉండగై ఈ 7 భాగములను చదువుకున్నాం. As you meditate yourself upon these 7 passages, you find also many other mysteries coming out. ఈ 7 భాగములను మీరే చదువుకొని ధ్యానించినట్లయితే అనేకమైనటువంటి ఇతర మర్మములు కూడా మీకెంతో స్పష్టంగా చేయబడు. It's not possible to get all the messages in these few moments. ఈ కొన్ని నిమిషంలోనే ఈ యొక్క వర్తమానము లేక వర్తమానములన్నీ మనము చూడలేము. But I do pray all of us will understand the privilege of being kept under the lordship, headship, Lord Jesus Christ. అయితే మనమందరము కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రభుత్వము శిరసత్వము కింద మనం ఉంచబడే వదవలసినటువంటి ధన్యత కలిగి ఉండవాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. See, in many cases he remains only the savior. చూడండి, అనేక విషయంలో అనుభవంలో ఆయన రక్షకుడుగానే ఉంటున్నాడు. Does not become the Lord of the life. వారి జీవితములకు ప్రభువుగా ఉండడం లేదు. Only after 2 years of struggle I can testify he became my Lord. 2 సంవత్సరములు చాలా పోరాటం కలిగిన తర్వాత నా అనుభవంలో ఆయన నా ప్రభువుగా అయినాడు. He became my savior in December 1929. 1929వ సంవత్సరము ఆయన నాకు రక్షకుడైనాడు. And he changed my life completely. ఆయన నా జీవితం సంపూర్ణంగా మార్చినాడు. Gave me great hunger for his word. ఆయన వాక్యము కొరకైనటువంటి గొప్ప ఆకలి నాలో కలిగించాడు. And delivered me completely from many worldly vices, worldly pleasures. అనేక లోక మాయతో కూడినటువంటి తంత్రములు ఉపాయముల నుండి నన్ను విడుదల చేసినాడు. But he became my Lord only 2 years later. అయితే నాకు సంపూర్ణముగా ప్రభువుగా నా జీవితం చేయబడకు 2 సంవత్సరాల కాలం పట్టింది. As I read the Bible again, నేను బైబిల్ గ్రంథమును మళ్ళీ చదివేటప్పుడు I became conscious of my own emptiness and weakness spiritually. I felt God is much more for me than what I had at that time. ఆత్మీయముగా నేను ఎంత ఖాళీగా ఉన్నాను, ఒట్టివారునిగా ఉన్నాను. దేవుని వాక్యంలో చూస్తే దేవుడు నా కొరకు ఎంత విస్తారముగా ఉంచి ఉన్నాడనేది చూడగలిగినాను. I went on praying. ప్రార్థన చేస్తూనే వెళ్ళాం. Went on praying for number of days, number of weeks, number of months. అనేక దినములు, అనేక వారములు, అనేక మాసముల కొరకు ప్రార్థిస్తూనే వచ్చాం. Lord, give me the secret of thy power. ప్రభువా, నీ శక్తి యొక్క రహస్యం ఏదో అది నీవు నాకు దయచేయి. I had many ideas. నాలో అనేక తలంపులు ఉండినవి. Longing for something which will satisfy me. అనగా నాకు తృప్తి కలిగించేటువంటి విషయాలు ఎన్నెన్నో తలంచాను. And thank God it will satisfy me. అయితే దేవునికి స్తోత్రములు, దేవుడు నాకు తృప్తి As కలిగించాడు. I prayed one night in the month of April 1932, ఏప్రిల్ నెల 1932వ సంవత్సరంలో ఒక రాత్రి ప్రార్థించాను. somebody came near me and spoke to me. అప్పుడు ఎవరో నా పక్కలోనే వచ్చి నాతో మాట్లాడినట్టుగా నేను చూశాను. And said to me, నాకు అన్నాడు, tell me, how are your sins forgiven? మరి నీ పాపములు ఎట్లు క్షమించబడినవో నీవు నాకు దయచేసి చెప్పు. I replied. అప్పుడు నేను అన్నాను, I said, Lord, I believe I was the greatest sinner living and your blood was shed for my sin. ప్రభువా, నేను మహా పాపినిగా ఉన్నాను. నేను నా పాపముల కొరకై నీ రక్తము చిందించబడినని నేను నమ్మినాను. And you forgave my sin. నీవు నా పాపములన్నిటినీ క్షమించినావు. The Lord said to me, అప్పుడు ప్రభువు నాతో అన్నాడు, now you believe
you are the weakest person living and you have my power. కనుక ఇప్పుడు నీవు అతి బలహీనుడైన మనుషుడు అని నీవు గుర్తించలను, నీ కొరకు నా శక్తి ఉన్నదని నీవు నమ్మవు. And like a flash, I got the idea. అప్పుడు ఒక మెరుపు మెరిసినట్టుగా ఆ తలంపు నా లోపలికి వచ్చింది. That I had to depend upon the Lord even for the smallest thing. అతి అల్పమైన దాని కొరకు కూడా నేను ప్రభువుపైనే ఆధారపడవలసినదని ఎరిగినా. No matter how small the ministry, I should go to my Lord and claim His strength and power and wisdom. ఒకవేళ ఎంత అల్పమైనటువంటి చిన్నని విషయమైనా సరే నేను ప్రభు యొద్దకు వెళ్ళవలను. ఆయన బలము, ఆయన శక్తి, ఆయన జ్ఞానమును నేను అడగవలసిందే. And that day He became my Lord. ఆ దినమున ఆయన నాకు ప్రభువుగా అయినాడు. And He gave me complete charge of my life. అప్పుడు నా యొక్క జీవితమును సంపూర్ణముగా నేను ఆయనకు And I వశపరచాను. could say very truthfully, అప్పుడు నేను యథార్థముగా not చెప్పాను, nothing my own. ప్రభువా నా స్వయముగా నాలో ఏమీ లేదు. My time, my money, my energy is all for Thee. నా కాలము, నా బలము, నా ద్రవ్యము, నాకున్న సమస్తమును అది నీ And కొరకైనది. I promise Thee, నేను నీతో వాగ్దానం I చేస్తున్నాను, won't take even a single step without Thy approval. నీవు అంగీకరించకుండా, నీ సెలవు లేకుండా నేను ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయను. Howsoever small the matter may be, మరి ఒక విషయము అది ఎంత అల్పమైన విషయమనను సరే I'll come to Thee and consult Thee and wait for Thy answer. దాని విషయం నేను నీ యొద్దకు వచ్చి నీ యొద్ద కనిపెట్టి నీవు జవాబిచ్చేంత వరకు నేను వేచి ఉన్నది. And sometimes it's very, very painful to wait so long. కొన్ని పర్యాయములు అలాగంతకాలము కనిపెట్టడం అనేది చాలా వ్యసనముగా బాధ. But it is well worth it. అయితే అటు కనిపెట్టుట అది అర్హమైనది. So we do pray, Lord, may help us all to be brought and kept under the Lordship completely, not only half-heartedly. ప్రభు మన అందరినీ కూడా ఆ విధముగా చేరదీసి సంపూర్ణముగా ఆయన స్వాధీనములో ఉంచి కొంచెం మాత్రమే కాదు పరిపూర్ణంగా అట్లా ఉంచాలని ప్రార్థన And in చేయాలి. these 7 passages from God's word, you find that 7-fold secret of the 7-fold headship of Lord Jesus Christ. దేవుని వాక్యములో మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ 7 భాగములలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శిరసత్వం యొక్క 7 విషయములు లేక 7 శిరసత్వమును మనం నేర్చుకోవచ్చు. Ephesians chapter 1 says, ఎఫెసీయులకు మొదటి అధ్యాయంలో verse 22, 22 have to put all things under His feet and gave Him to be the head over all things. Ephesians 1:22. ఎఫెసీయులకు 1:22 మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల కింద ఉంచి సమస్తము పైని సంఘమునకు ఆయనను శిరస్సుగా నియమించారు. He is the head over all things. ఆయన సమస్తము పైని శిరస్సు అయి ఉన్నారు. Can I notice the reference also why the apostle is saying that? దయచేసి ఈ వచనమును కూడా మీరు గమనించండి. అపోస్తలుడు ఎందుకు ఆ విధముగా పలుకుతున్నాడు? You find all helpful when you read any verse in the Bible. ఏదైనా వచనం నువ్వు బైబిల్లో చదివేటప్పుడు Read the verses before and afterwards. ఆ వచనం యొక్క ముందు ఇక వెనక ఆ తర్వాత కూడా చదవండి. That is the simplest way to get the fuller meaning of that verse. ఆ వచనం యొక్క సంపూర్ణ భావం నీకు తెలియాలంటే అది ఒక సామాన్యమైనటువంటి విధము మనకు నేర్పిస్తున్నది. Now we see the reference also backward and forward. చూడండి ఆ చదివినటువంటి రెఫరెన్స్ లేక వాక్యము దాని ముందు దాని వెనక రెండు చూడవలసింది. And you find that very helpful. అప్పుడు ఆ విధముగా మనం చదివితే చాలా సహాయంగా ఉండు. Say the here verse 18. చూడండి 18 వచనం. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, which is of the glory of and so on. చూడండి మీ 17 నుంచి తెలుగులో చూడండి. మీ మనోనేత్రము వెలిగింపబడిన ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో మీరు ఎరగవరు. Verse 19. 19 వచనంలో And what is the exceeding greatest power to believe? Mighty power. ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుతున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహాత్మ్యం ఎట్టిదో మీరు Which తెలుసుకున్నారు. is God to Christ, raised from the dead, and set him right hand in heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also that is come. Now that fragment in chapter 2 and verse 1 and you is a part of chapter 1. రెండవ అధ్యాయములోని మొదటి వచనం యొక్క మీ అనే ఆరంభ పదము మొదటి అధ్యాయంతో కూడా సంబంధించబడుతుంది. Sometimes because of the division you don't know the connection. కొన్ని పర్యాయములు చేయబడిన విభాగమును బట్టి ఆ సందర్భమును గ్రహించలేకపోతున్నాం. So the verse 1 of second chapter really is a part of the first chapter. రెండవ అధ్యాయం యొక్క మొదటి వచనములోని మొదటి పదము పై అధ్యాయం యొక్క సంబంధానుసారముగా The ఉంది. apostle is trying to point out
అపోస్తలుడు ఇక్కడ ప్రయత్నిస్తున్నాడు. And even though the eyes have been opened and they have understood the way of salvation, నేత్రములు వెలిగించబడి రక్షణను గ్రహించగలిగినప్పటికీ, and he is very thankful God the way he has blessed them. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించిన విధానం బట్టి ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు. But he said, I am praying for you. అయితే అంటున్నాడు, నేను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. You understand the hope of your calling. మీ పిలుపు యొక్క నిరీక్షణ మీరు గ్రహించవలను. Riches of the glory of inheritance in the saints. పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యం ఎట్టిదో. And also he is praying, they may understand what kind of power has been poured in them. మరియు ఆయన యొక్క ప్రార్థనలో ఎటువంటి శక్తి వారిలో పోయబడుతున్నదా అని చెప్పుతున్నారు. He is praying for these three things. ఈ మూడు విషయముల కొరకు ఆయన ప్రార్థిస్తున్నారు. You may understand the hope of his calling. పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో తెలుసుకున్నారు. The glory of the inheritance in the saints. పరిశుద్ధులలో స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యం తెలుసుకున్నాను. And the exceeding great power which is given them. వారికి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహాత్మ్యము తెలుసుకున్నాను. And he is saying the same power which he wrought in Christ when he raised from the dead, క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేచినప్పుడు వినియోగపరిచినటువంటి అదే శక్తి and set him on right hand. కుడి పార్శ్వమునకు హెచ్చించినాడు. Far above all principality and power and might and dominion. అధికారములు, ఆధిపత్యములు, ప్రభుత్వములు అన్నిటికీ పైకి హెచ్చించినాడు. And you. ఇప్పుడు మీరు. That is why come the second chapter and verse 1 comes. And you. అందును బట్టి ఇప్పుడు 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మరియు మీరు అని. So that verse 20 says which he wrought in Christ. కనుక 20వ వచనంలో క్రీస్తులో నెరవేర్చబడినది. Wrought in Christ and in you. క్రీస్తులో వినియోగపరచబడినది మీలో కూడా. So the word and is a very important word. మరియు అనేటువంటి పదము చాలా ప్రాముఖ్యమైన పదం. Now many of us are only satisfied just by getting our sins forgiven and receiving from the Lord some blessing upon the earth. మనలో అనేకులు ఏం చేస్తున్నామంటే మన పాపములు క్షమించబడుట, భూమిపైన ఏవో కొన్ని ఆశీర్వాదములు పొందినందున తృప్తి పడిపోతున్నాం. We're very happy. చాలా సంతోషిస్తాం. Our requests are granted, prayers are answered, we're very happy. మన మనవులు అంగీకరించబడినవి, ప్రార్థనలు సఫలమైనవి, అంతటితో సంతోషిస్తున్నాం. And live in peace upon the earth. మరి భూమి మీద సమాధానంగా జీవిస్తున్నాం. But Paul says, అయితే పౌలు అంటున్నాడు, you are much more than that to receive. మీరు పొందవలసినది ఇంకెంతో విస్తారముగా ఉన్నది. And for us to understand clearly. అవి మీరు స్పష్టంగా గ్రహించగలరు. What is the hope of his calling? ఆయన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో. Why are you called by him? ఎందుకు ఆయన వల్ల నీవు పిలువబడినావు? And what is the glory of his head in the saints? పరిశుద్ధులలో ఉండే స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యం ఎలాంటిది? We have to take our share in all what our Lord has in heaven. మన ప్రభువు పరలోకమందు కలిగి ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిలో మన భాగమును మనము కూడా పొందగలము. Just as upon the earth you claim your share of your father's property, maybe land or building or cash, a field. ఏ విధముగా ఈ భూలోకములో మీ యొక్క తండ్రి యొక్క ఆస్తి, ధనము, ఆస్తి, ఫలము, పంచ, పశువులు, మందలు ఏమున్నా సరే నీ యొక్క భాగము నీవు కోరుతున్నావు. Claim your full share, he says, in heaven inheritance. కనుక ఇక్కడ నీ పరలోక స్వాస్థ్యములో కూడా నీ సంపూర్ణ భాగమును నీవు పొందాలి. And for that purpose you need the power of resurrection. ఆనాటి ఆ ఉద్దేశమును గాని ఆ పునరుత్థానం యొక్క శక్తి నీకు కావాలి. The power by which our Lord rose again. ఆ శక్తి చేతనే మన ప్రభువు తిరిగి లేచినాడు. And ascended to heaven. పరలోకమునకు ఆరోహణమయ్యాడు. And was exalted far above all power, principality, might and dominion. ఆయన ఆధిపత్యముల కంటే, అధికారముల కంటే, శక్తి కంటే, ప్రభుత్వము కంటే అన్నిటికంటే ఎంతో హెచ్చుగా హెచ్చించబడ్డాడు. Far above every name in heaven. మరి పరలోకమందు అన్నిటి పైకి హెచ్చించబడ్డాడు. Imagine that power. ఆ శక్తి ఎలాంటిదో ఊహించండి. But the Lord has been so highly exalted far above all. ఏ శక్తి చేత మన ప్రభు అన్నిటికంటే పైకి హెచ్చించబడ్డాడు. And we sing often this same hymn, far above all. మరి అదే పాట మనం సాధారణంగా ఆయన సర్వమునకు పైన అనేది పాడుతున్నాం. But only sing and happen joyfully. ఎప్పుడోనే పాడతారు సంతోషంగా, అవతల పోతే పాడము. But don't enjoy that experience. అయితే అనుభవంలో దాన్ని ఆనందిస్తూ పాడుతున్నాము. It's a wonderful message here. ఆ దానిలో అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానం. It is the very same power is now at your disposal. అలాంటి అదే శక్తి ఇప్పుడు నీ కొరకై ఇక్కడ ఉన్నది. Don't be defeated. అపజయం పొందకూడదు. Don't live a life of defeat and barrenness, he says here. అపజయము, నిష్ఫలితమైన జీవితమును జీవించకూడదని ఇక్కడ The very చెప్పారు. same power is yours. అదే శక్తి నీ కొరకు నీదై ఉన్నది. But he says, knowledge, అయితే ఇక్కడ చెప్పండి in verse 22, 22వ వచనంలో have to put all things under his feet. సమస్తము ఆయన పాదముల కింద ఉంచారు. Gave him to be head over all things. సమస్తము పైని శిరస్సుగా నియమించరు. If we really want to enjoy the wonderful power of resurrection of Lord Jesus Christ,
నిజముగా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ పునరుత్థాన అద్భుతమైన శక్తిని మనం అనుభవించాలంటే you got to acknowledge his headship over all things. అన్నిటిపైన ఆయన నువ్వు శిరస్సుగా మనం అంగీకరించాలి. He is our creator. ఆయన మన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు. All things were made by him. సమస్తము ఆయన వలన కలగజేయబడింది. Have you seen in John Gospel? యోహాను సువార్తలో నీవు And చూస్తున్నావు. chapter 1. ఒకటి See in John Gospel ప్రశ్న యోహాను సువార్త and chapter 1. ఒకటి See in John Gospel and chapter 1. ప్రశ్న యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం. All things were made by him. Without him nothing made that was made. కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. All things were made by him. సమస్తమును ఆయన మూలముగా By one word. ఒకే మాట వలన. And you got to believe in that. అది నీవు నమ్మవలను. He is our creator. ఆయన మన సృష్టికర్త అయి And ఉన్నాడు. all things were made by him. సమస్తము ఆయన వలన సృష్టించబడను. And similarly, all things are held by him. అదే విధముగా అన్నిటికీ ఆయనే శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. Held kept. ఆయన వలనే కాపాడబడుతున్నది. Hebrews chapter 1. హెబ్రీయులకు ఒకటి. He not only did create, but also now holding them in power. ఆయన సృష్టించింది మాత్రమే కాకుండా ఆయన శక్తి చేత వారిని కాపాడుతున్నాడు. Hebrews chapter 1, please. హెబ్రీయులకు మొదటి అధ్యాయము And verse 2 and 3. 2-3 వచనములు. And long days spoken to us by his son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also made the world, who being the brightness of the glory, and the excellency person, and upholding all things by the word of power, when he had by himself purged our sin, sat down right hand of the by the high. తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు కాపాడుచున్నాడు. He made the world, ఆయన సమస్తమును నిర్మించినాడు. and also he is upholding by everything. ఆయన అన్నిటినీ ఆయన కాపాడుతున్నాడు. Similarly, by one word, all things will disappear. అదే విధముగా ఒకే మాట చేత అన్ని అంతరించిపోవు. That is chapter 1 Hebrew మొదటి అధ్యాయము హెబ్రీయులకు and verse 11. 11వ వచనం. They shall perish, but thou remainest. They all shall wax old in the garment, as a vesture shall thou hold them up. అవి నశించును గాని నీవు శాశ్వతముగా ఉందువు. అవన్నీ వస్త్రం వలె పాతగిలి పోవును. Just as you take away dirty clothes and throw it away somewhere, ఏ విధముగా నీవు మలిన వస్త్రం తీసి ఒక మూలకు పారవేసినట్టు here God word says, ఇక దేవుని వాక్యం in the same manner, all what you see will be folded and thrown away by Lord Jesus Christ. అదే విధముగా అవన్నీను అవి మడిచివేయబడి అవి మార్చబడి త్రోసివేయబడును. Then he will bring the new creation. అప్పుడు ఆయన నూతన సృష్టిని తీసుకుని వచ్చును. So he says, you got to believe it from the heart. అది హృదయపూర్వకంగా నీవు నమ్మవలను. You want the same power of the Lord Jesus Christ to come into you fully. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క అదే శక్తి నీలోనికి సంపూర్ణముగా రావాలని కోరితే Then believe by faith. నీవు విశ్వాసముతోనే దాన్ని He తీసుకోవాలి. is the head over all things above anywhere. ఆయన అన్నిటిపైన సర్వపైన ఆయన పైన హెచ్చించబడినవాడు. He is the creator. ఆయన సృష్టికర్త. And he is going to also command them to disappear. ఆయనే వాటన్నిటిని అంతరింప ఆజ్ఞాపించలై ఉన్నాడు. And that's how many of these scholars these days want to bring doubt in the mind of the believers about the beginning of the world and creation. ఈ దినముల యందరి చాలా మంది విద్వాంసులు అధిక విద్యగైనటువంటి వారు అనేక బైబిల్ విద్యార్థులు ఇతరులలో అనుమానములు సందేహములు కలిగించే ప్రయత్నములు సృష్టి ఆరంభం నుండి సృష్టి విషయంలో చేస్తున్నారు. They say the world was not created as mentioned in the book of Genesis. వారంటారు ఆది కాండములో చూపించబడిన విధముగా సృష్టించబడలేదు. They say it took many centuries before the earth became cold and then things began to happen. వారు చెప్పేది ఏమనగా ఈ భూమి నేల ఆరి చాలా కాలములు పట్టి అప్పుడు ఇది భూమిగా ఏర్పడినది అని చెప్తున్నారు. Then they believe this way. మళ్ళీ ఈ విధంగా నమ్ముతున్నారు. Slowly they man came from monkeys. అప్పుడు క్రమేణా ఒక మనుషుడు కోతి మూలముగా మళ్ళీ పైకి And that's how they create doubt in the mind of people. ఆ విధముగా చెప్పుతూ మనుషుల యొక్క హృదయంలో సందేహములు పుట్టిస్తున్నారు. The devil device to weaken their faith. వారి యొక్క విశ్వాసమును బలహీనపరచులో ఇది అపవాది శత్రువు యొక్క ప్రయత్నము ఉపాయం. But God is so clear to us. అయితే దేవుని వాక్యం మనకెంతో Now స్పష్టంగా the Lord has made all the world. మన ప్రభువే సర్వలోక ప్రపంచమును నిర్మాణించాడు. By one word, all things were created. ఒక్క మాట చేత సమస్తమును సృష్టించినాడు. He said it was so. ఆయన మాట సెలవీయగానే అలా కలిగింది. Now he is in charge of the whole universe. ఆయనే సార్వత్రికం అంతటి యొక్క యజమానుడై ఉన్నాడు. Everything is being held by the place by our Lord. All these
stars and the planet of the sea. మన ప్రభువును బట్టి ఆయన యొక్క శక్తిని బట్టి సమస్తము కూడా ఆదుకొనబడి కాపాడబడి మన కనబడే ఆకాశములు చంద్ర సూర్య నక్షత్రములని నిలవబడుతున్నవి. He also by one word will make them disappear. మరి ఆయనే ఒక దినమున తన ఒకే మాట చేత వాటన్నిటిని అంతరింపచేయి. Now such a faith will also enable you to appropriate into you the power of resurrection. అలాంటి విశ్వాసం నీలో నీవు కలిగి ఉండేటప్పుడు అట్టిదే ఆయన పునరుత్థానం యొక్క బలము శక్తిని కూడా నీ లోపలికి విశ్వాసముతో తీసుకొన చేయు. Because the power which our Lord did manifest to create the world is not so much as the power which he manifested to save us. మన ప్రభువు మనల్ని రక్షించుటకై ఎంతటి శక్తిని బయలుపరచనో అంతటి శక్తి కంటే ఆయన సృష్టించిన శక్తి గొప్పది కాదు. Because he said it was so. ఎందుకంటే ఒక మాట చెప్పితే అది కలిగినది. He said, let there be light, it became light. వెలుగు కలగగా అనగానే వెలుగు కలిగినది. That Genesis 1:3. ఆదికాండము 1:3. Let there be light. వెలుగు కలుగు And without sun, moon, light came. మరి ఇంకా సూర్యుడు లేకుండానే చంద్రుడు లేకుండానే వెలుగు కలిగింది. Same way when he said the earth to bring forth. అదే విధముగా నేల కనబడుగాక అనగానే Without tilling, without sowing, the earth began to yield everything. మరి ఆ తర్వాత నేల కనబడుతూ మరి ప్రయాసము లేకుండానే వ్యవసాయము దున్నడము లేకుండానే మరి నేల ఫలించడానికి ఆరంభించింది. He said it, it came out. ఆయన మాట సెలవివ్వగానే అది కనబడింది. But now to redeem us, he had to humble himself and come as a baby. అయితే ఇప్పుడు మనలను విమోచించుట కొరకై ఆయన మన కొరకు తగ్గించుకొని ఆయన పసిబిడ్డగా పుట్టవలసి వచ్చింది. And then suffer. అప్పుడు ఆయన మన కొరకు శ్రమ అనుభవించి మన కొరకు మరణం పొందవలసి వచ్చింది. That goes to show. అదంతా మనకు The power which he manifested to redeem us is far greater than the power which he manifested to kill the whole universe. అది మనకు చూపించడేమనగా మనల్ని విమోచించుటకై ఆయన మన నిమిత్తమై బయలుపరిచినటువంటి ఆ శక్తి ఆయన సృష్టించే దానిలో బయలుపరిచిన శక్తి కంటే అపరిమితమైనది. That means to say that we are unto our Lord much more precious than all the other stars put together. దాని యొక్క భావం మనకి ఇంకా ఏమి చూపిస్తుందంటే నక్షత్రములు ఇతరమైన అన్ని కూడా చేర్చి ఉంచినప్పటికీ వాటన్నిటికంటే మనం ఆయనకి ఎంతో ప్రశస్తము విలువైనవా. They pass away. అవన్నీ గతించిపోయాయి. God was says so. దేవుడి వాక్యం Everything will pass away. భూమి ఆకాశములు గతించును. Even though they look so big and so grand. అవి మనకి ఎంతో ప్రభావముగా ఎంతో గొప్పవిగా కనబడవచ్చును. But the eyes of God, they haven't got a eternal value. అయితే దేవుని యొక్క దృష్టిలో వాటికి పరలోక విలువ ఏమీ లేదు. We are unto him much more precious. మనమే ఆయనకి ఎంతో విలువైన వారము ప్రశస్తమైన. That's why he is willing to give us the power also. అందును బట్టి అలాంటి ఆ శక్తిని మనకి ఇవ్వడానికి ఆయన కోరుతారు. The power of resurrection. పునరుత్థాన శక్తి By which he rose again. ఆ శక్తి చేతనే లేచినాడు. And have been highly exalted far above all. ఆయన అన్నిటికంటే పైగా ఉన్నతముగా హెచ్చించబడినాడు. And he wants us to have the power. We also may be highly exalted and be with him where he is. మనము కూడా అంత ఉన్నతముగా హెచ్చించబడి ఆయన ఉన్న చోట మనం ఆయనతో కూడా ఉండవలననియే ఆ శక్తిని మనము కూడా అనుభవించాలని కోరుతున్నాం. And that's why we have to claim that power every day by faith. అందును బట్టి దినదినమున విశ్వాసముతో ఆ శక్తిని మనం అడగలం. Whatever may be our burden and our need. మన యొక్క భారములు మన అక్కరలు ఏవేవైనా సరే Go by faith. విశ్వాసముతో నడుచుకున్నాం. Now Lord, since you have purchased me by the precious blood, ప్రభువా నీ ప్రశస్త రక్తం ఇచ్చి నీవు నన్ను కొన్నావు. all fear in thy hand. అన్ని నీ చేతిలో ఉన్నవి. I acknowledge that way. ఆ విధముగానే నేను ఒప్పుకొనుచున్నాను. You are the head of all things. నీవే సమస్తము సర్వపై శిరస్సై ఉన్నావు. And I bring myself on thy headship also. నేను కూడా అట్టి నీ శిరసత్వం కిందికి నేను Now తెచ్చుకొనుచున్నాను. will you kindly give me thy power of resurrection for the following needs? దయచేసి ఇప్పుడు నీవు నాకు ఈ అక్కలన్నిటి కొరకై ఆ రాజు పునరుత్థాన బలము శక్తి నాకు దయచేయి. That is the first thing. అది మొట్టమొదటి. And secondly, please, రెండవ దయచేసి 1 Corinthians 11th chapter, 11 verse 3. 3 1 Corinthians 11:3. 1 కొరింథీయులకు 11:3. For I would have you know, head of every man is Christ. Head of the woman is second thing to remember. అది రెండవది మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. Head of every man is Christ. ప్రతి మనుషునికి శిరస్సు క్రీస్తు. Head of the woman is the man. స్త్రీకి శిరస్సు పురుషుడు. Head of Christ is God. క్రీస్తుకు శిరస్సు దేవుడు. That means you got to keep divine order of headship in your family, in your home. దాని యొక్క అర్థమేమనగా నీ కుటుంబంలో నీ ఇంటిలో దైవికమైన శిరసత్వం యొక్క క్రమము కలిగి ఉండడం. In a practical way. అనుభవములో క్రియలో ఉండడం. First of all, we have to acknowledge the Lord Jesus Christ is the head of the family. మొట్టమొదట మనం అంగీకరించవలసిందేమనగా క్రీస్తు మన కుటుంబమునకు శిరస్సై ఉన్నారు. Now I find that text in many homes. అనేక గృహములో Only on the wall. అలాంటి వచనము అట్లు
గృహంలో గోడ మీద తగిలి ఉండేదే Jesus Christ is the head of this house. యేసుక్రీస్తు ఈ ఇంటికి శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. Unseen guest at every meal. ప్రతి భోజన సమయంలో కనబడని మరి అతిథి అయి ఉన్నాడు. Unseen listen to every conversation. ప్రతి సంభాషణను మరి మౌనముగా కనబడకుండా వినేవాడని. What is not true in practice? అయితే క్రియాపూర్వకంగా చూస్తే దానిలో అక్కడ సత్యం కాదు. Wife is the head of the family. భార్యనే ఇంటికి శిరస్సు. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు కాదు. Only on the wall he is there. ఆ గోడ మీద మాత్రమే ఆయన శిరస్సుగా ఉన్నాడు. You stay with the family for a few days or a few final seconds. ఆ ఇంటిలో ఆ కుటుంబంలో కొన్ని దినాలో కొన్ని వారాలో కొన్ని మాసాలో ఉండి నీవు ఉంటే ఆ రహస్యం నీకు తెలుస్తుంది. Some homes, కొన్ని ఇళ్లలో the children become the head. పిల్లలే శిరస్సుగా ఉంటారు. Mother is far too weak. తల్లేమో పాపం బలహీన. And what children say had to be done. పిల్లలు చెప్పేది లోబడి చేయాల్సింది. Because they are someone nice and clever and good and attractive, they can do everything. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంచెం తెలివితేటలు చక్కగా రమ్యంగా సొగసుగా బాగా ఉన్నారు. వారే దానిని అన్ని ఆకర్షించవచ్చు. Father comes home, తండ్రి ఇంటికి రాగానే the children can command him easily. పిల్లలు సులువుగా ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. But mother can't get it. తల్లికి ఏ తల్లిదండ్రులు ఏం దొరకదు. Mother may say, Daddy, give me 10 rupees. తల్లి ఒక అనొచ్చు, మరి Give me 10 rupees. 10 రూపాయలు ఇవ్వు. I don't think with me. నా దగ్గర ఏం లేదు. But the daughter says, అయితే కుమార్తె అంటుంది, అనొచ్చు, మరి give me 10 rupees. 10 రూపాయలు ఇవ్వు. I don't think with me. నా దగ్గర ఏం లేదు. But the daughter says, అయితే కుమార్తె అంటుంది, give me 15 rupees. నాకు 15 రూపాయలు తీసుకో. They govern my children. పిల్లల ద్వారా నడిపించబడింది. No, Lord, yes, I. ప్రభువు యేసు తీసేవాడు కాదు. You got to maintain divine order in the family. కుటుంబంలో దైవ క్రమమును కలిగి ఉన్నారు. But very sad to say, we don't find the divine order in many families. అయితే అలాంటి దైవ క్రమము అనేక కుటుంబాలలో కనబడకుండా ఉండేది చాలా దుఃఖకరమైనది. I am not talking about the unbelievers. నేను అవిశ్వాసుల విషయం చెప్పడం లేదు. I talk about the believers. విశ్వాసులు అనే వారి విషయమే. Where the husband doesn't take his proper place. భర్త సరైన స్థానమును వహించడం లేదు. Now scripturally God is so clear. వాక్యములో ఎంతో తేటగా ఉన్నది. When a husband is the head of the family, భర్త కుటుంబమునకు శిరస్సుగా ఉంటే, we acknowledge where Lord is the head first of all. మొట్టమొదట ప్రభువును మన శిరస్సుగా అంగీకరించాలి. So the headship is maintained by love, not by force. ప్రేమతోనే అలాంటి శిరసత్వమును కలిగి ఉండాలి గాని బలవంతంగా కాదు. My Lord also won't compel me to come under him. మరి నా ప్రభువు కూడా ఆయనకు లోబడుటకు బలవంత పెట్టడు. I have to say to him, నేను ఆయనతో చెప్పాలా, Lord, willingly I bring myself under lordship and kingship. ప్రభువా, నా ఇష్టపూర్వకంగానే నేను నీ యొక్క శిరసత్వము నీ ప్రభుత్వమునకు లోపరుచుకుంటున్నాను. Such a order should be maintained in every family. అలాంటి ఆ క్రమము ప్రతి కుటుంబంలో కలిగి ఉండాలి. When the wife does obey the husband and puts subjection with love and humility. భార్య భర్తకు లోబడి ప్రేమ వినయపూర్వకముగా మనపూర్వకముగా విధేయురాలైనట్లు. And for the same reason, women are told to cover the head in the same passage. అదే కారణమును బట్టి ఇదే భాగములో దానికి సూచనగా తల ముసుగు వేసుకోవాలని అక్కడ ఉంది. Verse 4 says, every man praying or prophesying, having his head covered, is honored his head. For every woman that prayeth or prophesies head uncovered, is honored her head. For that even all one as you shaver. So when we men uncover our head in a meeting, పురుషులు ఇలాగ మనం సమాజంలో మన తలల మీద ముసుగు లేకుండా we acknowledge that our Lord, our head. మనం ఏం ఒప్పుకుంటున్నామంటే మన ప్రభువు మనకు శిరస్సు అయి ఉన్నారు. In some country, కొన్ని దేశాల్లో when they see their king pass by, వారి యొక్క రాజు పోయేటప్పుడు చూచి they take off the hat. వారు హ్యాట్ తీసివేస్తున్నారు. That's how they salute him. ఆ విధముగా ఆయనకు మర్యాదిస్తున్నారు. You find everybody giving honor that way. ప్రతి వారు కూడా ఆ విధముగా ఆయన ఘనపరుస్తున్నారు. Ladies won't do that way. స్త్రీలు అటు చేయరు. Only men. పురుషులే. By taking the hat off, they honor the king. President. వారి యొక్క టోపీ వారి యొక్క హ్యాట్ తలపై నుండి తీయడం వలన వారి రాజును వారి ప్రెసిడెంట్ ను ఘనపరుస్తున్నారు. In India they may do this way. ఒకవేళ ఇండియాలో ఈ విధముగా చేతులు లేక తల వంచవచ్చు. But thought is, తలంపు ఏమిటి? we do honor those who are our head. ఎవరైతే మనకు శిరస్సు అయి ఉన్నారో వారిని మనము ఘనపరుస్తున్నాం. So when we uncover our head in a meeting, ఎప్పుడైతే మనము సమాజంలో తల మనము పై ఏమి కలిగి ఉండకుండా we acknowledge we don't go to any man's place. మనం ఏమని అంగీకరిస్తున్నామంటే ఒప్పుకుంటున్నామంటే మనం ఏ మనుష్య స్థలమునకు వెళ్ళడం లేదు. We are going in the place of God. దేవుడు స్థలమునకు వెళ్తున్నాం. Lord Jesus is there. ప్రభువు యేసు క్రీస్తు అక్కడ ఉన్నాడు. We honor him. ఆయన మనం ఘనపరచాలి. That's why ladies by covering, men by uncovering, they honor him. అందును బట్టి స్త్రీలు ముసుగు వేయటం వలన పురుషులు ముసుగు లేకుండా ఉండటం వలన ఆయనను ఘనపరచున్నాం. Now men will come inside the meeting with head covered. అనుకోండి ఒకవేళ పురుషులు సమాజము కూడికలోనికి తలపై ముసుగు వేసుకుని all will feel strange. అప్పుడు అందరికీ అది Why did he come with the hat or
ఎందుకు ఆయన ఈ చోటు పెట్టుకుని రుమాలు వేసుకుని వచ్చాడు? But in many places you find it there. అయితే ఈ దినాల్లో చాలా స్థలాల్లో ఏం కనబడుతుంది? Ladies won't cover the head. స్త్రీలు తల ముసుగు వేరు. They become so haughty, so proud, so indifferent, so blind. వారు అంత గర్వము, అంత మూర్ఖము, అంత అంధులైపోయినారు. Recently we had a marriage in Andhra. కొన్ని దినముల కిందట ఆంధ్రదేశంలో ఒక స్థలంలో వివాహం It జరిగింది. took us more than 10 minutes to ask the girl to cover the head. అక్కడ ఉండేటువంటి ఆడపిల్లలను లేక స్త్రీలను తల కప్పుకోమని చాలాసేపు అడిగినాం. They were so proud. వాళ్ళకి ఎంత గర్వం. They felt ashamed to cover the head. తల మూసుకోవడానికి, ముసుగు వేసుకోవడానికి ఎంత సిగ్గు. And you got to regard a privilege to honor your Savior. నీ రక్షకుని ఘనపరిచేది అది నీకు ఘనతగా ఎంచుకోవాలి. Similarly, it says when you go home, అదే విధముగా ఇళ్ళకు పోయినప్పుడు let the man also take his place. మరి పురుషులు కూడా తమ ఇంటిలో స్థలం వహిస్తారు. But many cases, చాలా గృహంలో wife isn't talking, husband is sleeping. మరి భార్య మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, భర్త నిద్రపోతుంటాడు. Husband only sleeping does. మరి భర్త వచ్చి నిద్రపోయే పనే. Same is fine also. అట్లనే The whole finance is in the hand of the wife. మరి ఆ ఖర్చులు, ద్రవ్యం అంతా భార్య చేతిలో ఉంటుంది. And there is no harm in keeping money with the wife. మరి భార్య దగ్గర డబ్బు పెడితే తప్పుగా, హాని కాదు. But when you have to beg her for money, అయితే they are unscriptural. మరి ఆమె దగ్గరికి పోయి మళ్ళీ బతిమారడము, మళ్ళీ అది వాక్యం. There are so many husbands there. చాలా మంది భర్తలు అట్టుంటారు. They bring all their salary to the wife at hand. సరే వారి జీతం అంతా తెచ్చి భార్య చేతిలో And they పెడతారు. say that's the best way to keep peace. ఇది సమాధానంగా ఉండడానికి ఇదే That's మంచిది. the best way to keep order. మరి క్రమం ఉంటే ఇదే మంచిది. And not to eat the whole thing. మళ్ళీ ఇప్పుడు నీవే తీసుకుంటా. But supposing the husband keeps back some money, ఒకవేళ భర్త కొంత డబ్బు ఇవ్వకుండా పెట్టుకుంటే the wife finds out. భార్యకు తెలిసిపోతుంది. She starts feeling the pocket also. అప్పుడు జేబులు తవ్వి చూస్తుంది. How do we get that money? ఈ డబ్బు ఎట్లా వచ్చింది? How do we keep that back? ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టుకున్నావు? అది She demands the whole thing. అంతా తెలుస్తుంది. Then it creates disorder again. అప్పుడు మళ్ళీ కలవరము, కలహములు. This is not God's order. అది దేవుని క్రమం కాదు. The wife can keep the money భార్య డబ్బు ఉంచవచ్చు, in lock and key, మరి తాళం వేసి పెట్టెలో దానం but చేయవచ్చు. they can't control it. అయితే దాని మీద వారికి అధికారం They లేదు. are not made the finance minister. వారు దానిలో మరి ఈ యొక్క డబ్బు సంబంధంగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ గా They చేరారు. only keep what they have. వారిని కాపాడడానికే పెట్టారు. Or you find many homes, అయితే చాలా కుటుంబాలు order is changed. క్రమం అంతా It's మారిపోతుంది. only when wife is happy, then husband can buy a shirt or a trouser or a... భార్య ఇష్టపడితేనే తప్ప, ఆమెకు సంతోషమైతేనే తప్ప తాను ఏదో ఒక అంగి, ఒక ధోతి, ఒక కోటు, ఒక ప్యాంటు కుట్టించుకోవచ్చు లేకుంటే లేదు. But when she wants something, you buy straight away. అయితే ఆమెకేదైనా కావలిస్తే ఇంకా అడిగేదే లేదు, వెంటనే పోయేది కొనుక్కొని తగిలించుకునేది. This is not God's order. అది దేవుని క్రమం కాదు. Look at that way. దేవుని యొక్క వాక్యము ఆ విధంగా క్రమముగా If you want the power of your size, దేవుని యొక్క శక్తి నీవు ఎరగాలంటే then please recognize the headship of your size. దయచేసి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిరసత్వమునకు నీవు ఒప్పుకొనవలెను. So we say, Lord is the head of the family. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కుటుంబమునకు శిరస్సు ఉన్నాడు. Same way, the husband is the head of the family. అదే విధముగా భర్త కుటుంబమునకు శిరస్సు And ఉన్నాడు. wife and children must respect him, obey him, and be in subjection. భార్య పిల్లలు లోబడి విధేయులై దీనులై ఉండవలెను. And when they disagree on any matter, they can pray together and find God's will. ఎవరు ఏదైనా ఒక విషయం, ఒక సంశయం వస్తే, ఒక కలత వస్తే ప్రార్థన చేసి కలిసి మనం ఆలోచించుకోవాలి. But the order can't be changed. అయితే క్రమమును మార్చివేయకూడదు. And wherever the order has been changed, క్రమం ఎక్కడైతే మారిపోయిందో you find a strife in the family and jealousy and quarrel all the time. అటువంటి కుటుంబంలో చూడండి ఎల్లప్పుడూ అసూయలు, దేశములు, కలహములు, కలతలే ఉండదు. And the money is misspent. అప్పుడు ఉండే డబ్బును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. And many homes, even there plenty of money, but being misspent. అనేక ఇందులో డబ్బు ఉంది, అయితే దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. The husband thinks wife has got a better brain than they have got. ఎందుకంటే భర్తలు ఏమనుకుంటారు, మా మెదడు కంటే మా భార్య మెదడే మరి బాగా తెలివిగా They అనుకుంటారు. have got a better brain to buy tomatoes and vegetables and tomatoes, but not everything. సరే టమాటాలు, ఉల్లిపాయలు కొనడానికి మంచి మెదడు ఉంది, ఆ పాయలకే తెలివి ఉంది కానీ వేరే You వాటికి can give them that money for that purpose. ఆ ఉద్దేశానికి అయితే డబ్బులు వారికి ఇవ్వద్దు. You go and buy mutton and onion and tomatoes, that's your నువ్వు job. పోయి మాంసమో, ఎల్లిపాయలు, కూరగాయలు కొనుక్కరా. You can set up other portion. మరి ఆ భాగం ఎంతో దానికి ఇవ్వచ్చు. So much portion for the housekeeping. ఇదిగో ఇంత డబ్బు ఇంటి సౌదాల కొరకు. But for the house and other bill, you are responsible. అయితే మరి ఇల్లు బాడుగా ఉంది, ఇతరమైన వేరే ఖర్చులు ఉన్నవి, నీవు దానికి ఉత్తరం. You be a man. నీవు ఒక పురుషుడు, And remain a man. నీవు ఒక మనుషుడు Don't కాదు. be so covered నీవెంతో పిరికి వారిగా ఉండకూడదు. and remain like a henpecked husband. నీవు అట్లా పిరికి భర్తగా ఉండకూడదు. And that's where you find many home disorder. అక్కడనే అలాంటి విషయాల్లోనే అనేక గృహాలలో Children become unruly afterwards. అప్పుడు తర్వాత పిల్లలు ఇతరులు ఇక లోబడకుండా ఉంటారు. God word is true. దేవుని వాక్యం సత్యం. Thirdly, please, మూడవది Ephesians chapter 5. ఎఫెసీయులకు 5. Ephesians chapter 5, ఎఫెసీయులకు 5 verse 23. 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. He is the savior of the body. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సై ఉన్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సై ఉన్నాడు.
క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు. That is the third headship of Lord Jesus Christ. అది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మూడవ శిరసత్వం. He is the head of the local assembly, local church. ఆయన స్థానిక సమాజమునకు సంఘమునకు శిరసై ఉన్నాడు. Just as the wife has to keep herself in subjection to her husband and obey him in all things in the Lord. ఏ విధముగా భార్యలు ప్రభువును బట్టి భర్తకు లోబడి విధేయులై శిరస్సుగా ఎంచుకుందరో Same way is over here. అదే విధముగా ఇక్కడ చెప్పండి. For the healthy living church assembly, ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మంచి సంఘమునకు we as elders must keep ourselves in our Lord's subjection. గనక మనము పెద్దలముగా ప్రభువు యొక్క విధేయతలో లోపర్చుకుని ఉండాలి. Rather than governing the God people, we have to be in Lord's subjection. మరి దేవుని యొక్క ప్రజలను ఏలుటకు అతిగా ప్రభువునకు లోపర్చుకొని జీవించాలి. I see 1 Peter చూడండి మొదటి పేతురులో and chapter 5. 5. 1 Peter chapter 5. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం From the verse 2 and 3. 2-3 వచనం. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. If you look up, that in mind, neither are they bring laws of God's heritage, being a sample of the flock. మనసుతోను మీ మధ్య So the elders have to be under the lordship of Lord Jesus Christ. Really. పెద్దలు ప్రభువునకు ప్రభుత్వము కింద విధేయులై లోబడిన వారు. All these church matters and the ministry and activities must be planned and decided by praying together and finding a Lord's will. సంఘ విషయములు సంఘ అవసరతలు ఆయా పరిచర్య విషయములన్నీ కలిసి ప్రార్థించి ప్రభువును నడిపించబడి క్రమపరచరు. When we become very busy in our responsibilities, అయితే మన యొక్క పని పాటలలో మనం దానిలోనే మునిగి ఉంటే we haven't got enough time to pray and find God's plan for the weekly ministry and other ministry. మన యొక్క వార సేవా పరిచర్యలు ఇతరమైన సేవా పరిచర్యలకు ప్రార్థన లేకుండా సమయం లేకుండా ఉంటే So without finding God's plan, many begin to make plans for the ministry and service. దేవుని యొక్క ఏర్పాటు తెలుసుకోకుండా లేకుండా సేవ కొరకు వాటి కొరకు అనేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. And that's why you find in many assemblies, many churches, barrenness these days. అందును బట్టి అనేక సమాజంలో అనేక స్థలంలో ఈ దినముల యందు నిష్ఫలితమైన స్థితి కనబడుతుంది. Because the lordship of Lord Jesus is not acknowledged. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిరసత్వం ప్రభుత్వమును మనం ఒప్పుకొనకుండా ఉన్నాం. The elders only want to rule and govern the people. పెద్దలు ప్రభువులుగా నుండి ఏలుతూ ప్రజల మీద అధికారం And చేయాలి. without praying together, they go on making plans. కలిసి ప్రార్థన చేయకుండా చేసే ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తున్నాం. And how can they be blessing also? అప్పుడు ఆశీర్వాదం మనకి ఎట్లు కలుగుతుంది. So we believe from the heart. కనుక హృదయపూర్వకంగా మనం నమ్మేదేమంటే Lord is the head. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే శిరస్సై ఉన్నాడు. We must bow to him and come to him. ఆయనకే మన తలలు వంచి ఆయన ఎదుగు రావాలి. For our weekly ministry, any ministry. మన యొక్క వార పరిచర్య మన ఏ సేవ అయినా సరే So in a practical way, the headship of Lord is in a church life. క్రియాపూర్వకముగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిరసత్వము సంఘ జీవితంలో కలిగి ఉన్నారు. Then there will be oneness and unity and love and sympathy and fellowship. అప్పుడు ఏకత్వము మరి ఐక్యత విశ్వాసం అనేది మరి ప్రేమ అనేది కనబడుతుంది. Otherwise there will be strife and partiality and parties. లేకపోతే కలహము కలత మరి పక్షపాతములు కలవరములు వచ్చును. Now fourthly, చూడండి 4వది ఇప్పుడు Colossians chapter 1. కొలస్సీయులకు మొదటి అధ్యాయం. Colossians chapter 1 కొలస్సీయులకు మొదటి అధ్యాయం and verse 18. 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the head. In all things he might have the preeminence. Be the Father, in him should all fullness dwell. సంఘమను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు, ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యత కలుగు నిమిత్తము ఆయన ఆది అయ్యుండి మృతులలో నుండి లేచిన విషయంలో ఆది సంభూతుడుగా లేచినవాడు. Not only he is the head of the local church, ఆయన స్థానిక సంఘమునకు శిరస్సే కాకుండా also he is the head of the church of Lord Jesus Church Universal. ఆయన ఒకే సంఘమైన సార్వత్రిక సంఘం అంతటికి కూడా శిరస్సై ఉన్నాడు. He is one head. ఆయన ఒకే ఒక శిరస్సు. And we have to preserve the oneness in the body of Lord Jesus Christ. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరములోని ఆ ఐక్యతను మనం కాపాడుకోవాలి. And there can't be any schism, any division in the body of Lord Jesus Christ. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరములో ఏ కలత ఏ కలవరము ఏ విభాగం ఉండకూడదు. Now we find in all parts of the world through names they are divided. ఇప్పుడు లోకంలో దాదాపుగా పేర్లను బట్టి ఆయా పేర్లతో మనుషులు విభాగములుగా ఉన్నారు. The devil has used three big weapons to divide God's people. దేవుని యొక్క ప్రజలలో విభాగములు కలిగించడానికి అపవాది 3 గొప్ప ఆయుధములు ఉపయోగించారు. Sometimes the weapon of the name. కొన్నిసార్లు పేరు పెట్టుకునే ఒక ఆయుధం. See 1 Corinthians చూడండి మొదటి కొరింథీయులకు and chapter 1. Chapter 1 1 Corinthians మొదటి కొరింథీయులకు మొదటి అధ్యాయం verse 13. 13వ వచనం. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in him of Paul?
క్రీస్తు విభజింపబడి ఉన్నారా? పౌలు మీ కొరకు సిలువ వేయబడినా? పౌలు నామమున మీరు బాప్తిసం పొందిదిరా? See, they were divided because of the name. చూడండి, ఇప్పుడు నామమును బట్టి విభజన కలిగినది. Some wanted to be called by the name of Paul or Apollo or Cephas or Christ on. కొందరేమో పౌలు పేరు మీద పిలుచుకోవాలని, కొందరేమో మరి పేతురు పేరు మీద పిలుచుకోవాలని, కొందరు క్రీస్తు పేరు మీద పిలుచుకోవాలి. Similarly, some were divided through the doctrine. అదే విధముగా మరికొందరు సిద్ధాంతముల యొక్క విభాగం, Or the circumcision or the doctrine. సున్నతి యొక్క సిద్ధాంతము లేక అలాంటి ఇతరమైన సిద్ధాంతము. I see also in Galatians చూడండి, గలతీయులకు and chapter 6 6 and verse 15. 15. For the Christ is neither circumcision with anything, nor circumcision, but a new creature. గలతీయులకు 6:15. కొత్త సృష్టి పొందుటే గాని సున్నతి పొందడం ఏమీ లేదు, పొందకపోవటం ఏమీ లేదు. So many were divided through doctrine and teaching. కనుక చాలా మంది ఆ విధంగా సిద్ధాంతములు బోధన వలన విభజించబడినారు. Others were divided because of the community or caste. మరికొందరు వారి జాతి దేశ భేదముల వలన విభజించబడినారు. See Galatians 3rd chapter చూడండి, గలతీయులకు 3 and verse 28. 28. Neither Jew nor Greek, nor bond nor free, male or female, all are one creature. ఇందులో యూదులని, హెల్లేనులని, దాసులని, స్వతంత్రులని లేదు, పురుషులని, స్త్రీలని లేదు, యేసుక్రీస్తునందు మీరు అందరూ ఏకముగా So ఉన్నారు. we have to maintain the oneness in the body of Jesus Christ. ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరంలోని ఏకత్వం మనం కాపాడుతున్నాం. So in a very subtle way the enemy comes in. కనుక శత్రువు ఏం చేస్తున్నాడంటే చాలా యుక్తిపూర్వకంగా లోపలికి వస్తున్నాడు. So some are divided because of the name. కొందరేమో పేరును బట్టి విభజించబడినారు. Now there are more than 700 names among the Christians in many parts of the world. ఈ దినమున లోకం యొక్క అనేక భాగములలో అట్లు పేరులు కలిగి విభజించబడిన వారు 700 కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు. And also among the believers there can be division. మరి విశ్వాసులైన వారి మధ్యలో కూడా All the caste and the creed and the wealth and the position education. కులము లేక గోత్రము లేక విద్య లేక స్థానము లేక పదవి వీటిని బట్టి Like Madiga and Bala. లేక దృష్టాంతంగా చూడండి, మాదిగా క్రైస్తవులు, Or Komti and Reddy. లేక కోమటి నుండి వచ్చే క్రైస్తవులు, లేక రెడ్డి, Or white and black. లేక తెల్లవారు నల్లవారు, Or you are Gentile. లేక యూదులు అన్యులు. Andhra, Tamilian, North or South. ఇప్పుడు ఆంధ్ర క్రైస్తులని లేక తమిళ క్రైస్తులని లేకపోతే తెలంగాణ Rich క్రైస్తులని, and poor, high and low, లేక educated. వీరు పేదవారని, వీరు ధనికులని, వీరు ఎన్నికైన వారు, ఎన్నికలేని వారు, There's so many ways. అనేక విధములుగా. The Lord Jesus has a church. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సంగమునకు శిరస్సు And అయితే He loves all equally. ఆయన అందరినీ సమానముగా So you ప్రేమిస్తున్నాడు. got to maintain that one day wherever you go. ఆ ఏకత్వమునే మనం ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ పోయినా కాపాడుకోవాలి. Refuse to be identified with any activity of any kind. It encourages division among our people. దేవుని యొక్క ప్రజల మధ్యలో విభజన కలిగించుటకు, విభాగం కలిగించుటకు పనులు గాని, ప్రయత్నములు గాని, ప్రయాసములు గాని, సేవ గాని ఏది చేస్తున్నా అటువంటి వాటితో మనం ఏకీభవించకూడదు. So by the oneness and unity, we have the power of Jesus Christ. అటువంటి ఏకత్వము, అటువంటి ఐక్యత మనము కలిగి ఉండేటప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ శక్తి, ఆ బలమును మనం అనుభవించాలి. But then we come under the headship. అప్పుడు మనం ఆయన యొక్క శిరసత్వం కిందికి వచ్చి He is the head of the whole church. ఆయనే సర్వ సంఘములకు శిరస్సై ఉన్నారు. Of all the believers. విశ్వాసులందరికీ He loves all equally. అందరినీ సమానముగా ప్రేమిస్తున్నారు. How can we regard ourselves enemies superior to other people? అట్లయితే వేరే వారి కంటే మనం ఎక్కువైన వారమని, ఎన్నికైన వారమని ఎట్లు ఎంచుకోగలము? So that the fourth headship to be maintained. మనం అది 4వ శిరసత్వమును కాపాడుకోవాల్సింది. And make every attempt, every effort to eliminate these causes of division and names and labels. గనక ఇటువంటి పేరులు, ఇటువంటి బోధలు, ఇటువంటి వాటిని విభాగములు కలిగించి, విభజనలు కలిగించే వాటి నుండి మనం So తొలగించుకోవాలి. we simply please. 5వ వచనం దయచేసి Colossians 2nd chapter కొలస్సీయులకు 2వ అధ్యాయం and verse 10. 10. Colossians 2nd chapter కొలస్సీయులకు 2 and verse 10. 10. And ye are complete in Him, who is the head of all principality and power. ఆయన యందు మీరు సంపూర్ణులై ఉన్నారు. ఆయన సమస్త ప్రధానులకు అధికారులకును శిరస్సై ఉన్నాడు. That is fifth headship of Lord Jesus Christ. అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క 5వ శిరసత్వం. Head of all principality and power. ప్రధానులు, అధికారులు, ఆధిపత్యములన్నిటికీ పైన శిరస్సై ఉన్నారు. And we are complete in Him. మనం ఆయన యందు సంపూర్ణమై ఉన్నాం. As you are reminded again before worship time, ఆరాధనకు ముందు మనకు జ్ఞాపకం చేయబడింది. the Lord Himself is our righteousness. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తానే మనకు నీతి అయి ఉన్నాడు. It's not our Bible knowledge, not our what we do and say that will make us righteous. మన యొక్క బైబిల్ జ్ఞానం గాని, మనం చేసేది, మనం వచ్చేది, మన ప్రయత్నం వలన మనం నీతిగా కాము. But again, in a very subtle way, we begin to take pride in our own knowledge. అయితే మళ్ళీ ఏదో ఒక విధముగా మనకు కలిగిన జ్ఞానము, మనకు కలిగిన బుద్ధిని బట్టి మనము గర్విస్తున్నాం. Even though you may know the whole Bible by heart, మీకు బైబిల్ అంతా కంఠోపాఠంగా there is తెలియదు. no proof we are righteous.
మరి అదే నీవు నీతిమంతుడు అనే రుజువు కాదు. Similarly, you may do much for God day and night. అదే విధముగా నీవు దేవుని కొరకు ఎంతో రాత్రి పగళ్ళు ప్రయాసపడవచ్చు. And when any sacrifice, ఎటువంటి బలి అర్పణ సమర్పణ man will say, this man is very righteous, very holy. మనిషి ఎంత నీతిమంతుడు, ఎంత భక్తిపరుడు. Because he is living a simple life, ఎందుకంటే సామాన్యంగా జీవిస్తున్నాడు. living upon the floor, eating nothing. మరి నేల మీదనే పండుకుంటాడు, ఏమి లేదు, మరి భోజనం కూడా సరిగా చేయడం. None of these things can make us righteous. ఈ రాజు ఏవైనా సరిగా మనం నీతిగా చేయవు. We are complete in Him. మనం ఆయన యందు సంపూర్ణమై To ఉన్నాం. make us righteous, our Lord had to confound and defeat and put to shame all the heavenly powers. మనం నీతిగా తీర్చి నీతిగా చేయుటకు ఆయన సంపూర్ణముగా ఆయన జయించి సర్వశక్తి ఆధిపత్యం అధికారం అన్నిటినీ జయించాల్సి. Now no power can condemn us. ఏ శక్తి అధికారము మనకు శిక్ష విధించదు. All these powers put to shame. ఈ అధికారములన్నీ కూడా సిగ్గుపరచబడి. But in the same chapter, అదే అధ్యాయం చూడండి. like the second chapter, రెండవ అధ్యాయం verse 15. 15వ వచనం. Having spoiled principality and powers, he made a show openly, triumphing over it. ఆయన ఆధిపత్యములను అధికారములను అన్నిటినీ ప్రధానులను నిరాయుధులుగా చేసి శిలవ జయోత్సవంతో వారిని పట్టి తెచ్చి బహాటముగా వేడుక కనపరిచారు. And thus, whatever you may do for Lord Jesus Christ, ఆ విధముగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నిమిత్తమై నీవేమి చేసినా, and whatever time you may spend in prayer and service, ఏ కాలమైనా ఎంత కాలమైనా ప్రార్థనలో సేవలో గడిపినా, how much money we spend God's service, దేవుని యొక్క సేవలో ఎంత డబ్బు మనం ఖర్చు we can పెట్టాం, never regard that as righteousness. అది మనకు నీతి అని ఎంచుకోకూడదు. Lord Himself, the living person, is my righteousness. ప్రభు తానే ఆ యొక్క జీవమైన వ్యక్తియే నాకు నీతి అయి ఉన్నాడు. We are complete in Him, మీరు ఆయన యందు సంపూర్ణులై ఉన్నారు. who is the head of all principality and power. ఆయన సమస్త ప్రధానులకు అధికారులకు శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. And that's why whenever we commit anything wrong, we are forgiven straight away. అందును బట్టి మనం ఏదైనా ఒక తప్పు చేస్తే వెంటనే క్షమాపణ You కలుగుతుంది. become restless, you confess your sin, you are forgiven. నువ్వు ఎప్పుడైతే కలవరం అయిపోతుంది వెంటనే తొందరపడుతున్నావు, ఒప్పుకో క్షమాపణ అయితే వెంటనే క్షమాపణ. And our Lord remains our righteousness. మన ప్రభువే మనకు నీతిగా ఉంటాడు. That cannot be touched. అది మాత్రము ఏమాత్రము కలదు. We are righteous in Him for eternity. కనుక ఆయనలో మనము నీతిగా నిత్యత్వములకు He తీర్చి Himself is my fullness. ఆయనే నా సంపూర్ణత అయి I ఉన్నాడు. long to know Him more and more. ఆయన ఇంకా ఎక్కువగా ఎరగాలని ఆశ ఉన్నారు. As you begin to glory in that righteousness, you become more righteous. అలాంటి నీతి అందు ఎప్పుడైతే నీవు అతిశయిస్తూ గర్విస్తూ ఉంటావో అప్పుడు ఆ నీతిలో నీవు ఇంకా ఎక్కువగా ఎదుగుతుంటావు. And whatever you do, thank God for the grace given you to do it. కనుక నువ్వు ఏదైనా ఒకటి చేస్తే ఒకవేళ ఆయన నీకు చేయడానికి కృపానుగ్రహించినందున దానికి నీవు వందనస్తులై ఉన్నారు. That is First Corinthians, మొదటి కొరింథీయులకు chapter 15, 15 verse 10. 10. By the grace of God, I am what I am. The grace was bestowed upon me not vain. I live, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, the grace of God which was with me. మొదటి కొరింథీయులకు 15:10. ఆయనను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలనే అయి ఉన్నాను, మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలం కాలేదు గాని వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడి నేను కాను, నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే. We can't do anything. మనం ఏం చేయలేము. We are so depending upon Him. మనం ఎంతో ఆయనపై ఆధారపడి ఉన్నాం. Then why take pride in whatever you are doing for Him? అట్లయితే ఏమైనా ఆయన కొరకు చేసేదాన్ని ఎందుకు గర్వించాలా? That won't make us righteous. అది మనం నీతిగా తీర్చదు. My Lord Himself is my righteousness. నా ప్రభువే నాకు నీతి అయి ఉన్నాడు. And to Him I can rebuke and confound all the power of darkness. ఆయన మూలముగానే నేను గద్దించి బంధించి అంధకార శక్తులు అన్నిటినీ తొలగించవచ్చు. Because the power of darkness will try to bring it down in your mind. ఎందుకనగా అంధకార శక్తులే నీ మనస్సులో సందేహములు పుట్టించు. God has not just forgiven you. దేవుడు ఇంకా నిన్ను క్షమించలేదు, He is still punishing you. ఇంకా శిక్షిస్తున్నాడు. He doesn't love you. నిన్ను ప్రేమించడు, He will never use you. నిన్ను ఉపయోగించడు. All these thoughts of self-condemnation will make you miserable. ఈ స్వయ శిక్ష నీ మీద తెచ్చుకోవడానికి అపవాది ఇవన్నీ తీసుకుని My Lord is my righteousness. నా ప్రభువే నా నీతి. Shall we glory in that? దాని యందు మనం అతిశయిస్తే We overcome all the enemy devices. మనం శత్రువు యొక్క ఉపాయములన్నిటినీ జయిస్తాం. Of the 6th, please. చూడండి 6వ Acts of the Apostle అపోస్తుల కార్యములు and chapter 4, 4 verse 11. 11. Acts 4:11. అపోస్తుల కార్యములు 4:11. This is the stone which was set not of you builders, and he become the head of the corner. ఇల్లు కట్టువారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే, ఆ రాయి మూలకు తలరాయి ఆయన. Lord Jesus is the head of the corner. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే మూలకు తలరాయి. Now the whole building has to be governed by that. ఇల్లంతా కూడా దాని వలననే నడిపించరు. Now those who are building the stone building, ఎవరైతే రాతి కట్టడము కట్టెదరో first of all they prepare the cornerstone. మొదట మూల రాతిని సిద్ధం చేస్తారు. Then the shape of the other stone is governed by the cornerstone. అప్పుడు ఆ మూల రాయి యొక్క ఆకారమును బట్టి వేరే రాళ్ళని కూడా So చెక్కుతారు. after much calculation, they find out the
dimension of the cornerstone. గనక మొదట అన్ని కొలతలు వేసి అన్ని పరిమితులను బట్టి మూలరాశిని సిద్ధం చేస్తారు. They spend much time over it. దానిపైన ఎక్కువ కాలం గడుపుతారు. Then the stones had to be cut afterwards. దానికి తర్వాత దాని పోలిన వేరే రాళ్ళన్నీ చేయాలి. You rejected Lord Jesus Christ. మరి నీవు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నిరాకరించినావు. Now he has become the corner built. అయితే ఇప్పుడు ఆయనే ఇల్లుకు మూలరాయిగా అయినాడు. To build the true church. నిజమైన సంఘము యొక్క కట్టడం కట్టడానికి. Now when we come to heavenly plan, మనం ఎప్పుడైతే పరలోక ఏర్పాట్లు వస్తున్నామో to build the church of God, దేవుని యొక్క సంఘమును కట్టడం, then we receive God's power. అప్పుడు మనము దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుతున్నాం. You are chosen by God, that purpose. ఆ ఉద్దేశము కొరకే దేవుని ఏర్పరచుకున్నాడు. To build that heavenly found building. ఆ పరలోకపు ఇల్లు కట్టడమును కట్టటకే Ephesians 2nd chapter. ఎఫెసీయులకు 2. Ephesians 2nd chapter. ఎఫెసీయులకు 2 from the verse 20. 20. Are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself, the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together, groweth and holy temple in the Lord, in whom all the building together for a habitation of the Spirit. క్రీస్తు యేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి ఉండగా అపోస్తలులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు. ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయమగుటకు వృద్ధి పొందుతున్నది. ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మమూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుతున్నారు. If I have come under his headship, నేను ఆయనను మూలరాయిగా అంగీకరించి ఆయన శిరసత్వం కిందికి వస్తే I will know exactly my place in his building. అప్పుడు ఆయన యొక్క ఇల్లు కట్టడంలో నా స్థలం ఎక్కడనో నేరుగా నేను ఎరగలను. And wherever I have to stay. నన్ను ఎక్కడ పెట్టునో అక్కడ నేను ఉండవాలి. Because my position in the wall is to be governed by the cornerstone. ఎందుకంటే ఆ గోడలో కట్టడంలో నా స్థలము నా స్థానము ఆ మూలరాశి వలన నడిపించబడాలి. Now I can't make any choice. నేనేమి ఇప్పుడు కోరుకునేది లేదు. The cornerstone is to govern my position in the building. ఆ మూలరాయే నేనుండే స్థలమును నాకు చూపించడం. And that means I must find out with prayer my part and my position in heavenly church. దాని యొక్క అర్థమేమనగా పరలోక సంఘములో ప్రార్థనా పూర్వకముగా నా స్థలము నా స్థానం ఎక్కడను అనేది తెలుసుకోవాలి. Be active member in the building of the church of Lord Jesus Christ. అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ ఒకే సంఘము కట్టబడడంలో నేను చాలా పని చేస్తున్నాను. But many believers, చాలా మంది they విశ్వాసులు only want good sermon. వారు మంచి ప్రసంగాలే కోరేది ఇష్టము. They have no desire whatsoever to take any share in the building house of God. దేవుని యొక్క ఇల్లు పని కట్టడం పనిలో పాలు పొందే భాగమునకు ఆశ కోరిక ఏమి లేదు. They are very, very happy with good sermon, good singing, good people. మంచి ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉంటే మంచి పాటలు పాడుతూ ఉంటే మంచి మనుషులు కావాలి ఉంటే And also good food. మంచి భోజనము మంచిదంతా Very, very, very happy. చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. But they will never make any attempt, any effort to find out what God will want them in the house of God. అయితే దేవుని యొక్క ఇంటి పనులలో ఏ పని నా కొరకు దేవుడు కోరుతున్నాడు, ఏమి చేయబోతున్నాడు, దేనిలో పాలు పొందలను, ఏది నా భాగం అని చింత కలవరము లేదు. Just come and go. వచ్చేది పోయేది అంతే చాలు. And that's why they remain balanced. అందుకొరకే ఆత్మీయముగా వారు దొడ్డువారుగానే ఉంటున్నారు. Please take your full share right here in the building house of God. దయచేసి దేవుని యొక్క ఇంటి పనిలో సంపూర్ణమైన భాగము సరి అయిన భాగమును మీరు సంపూర్ణంగా తీసుకురండి. చూడండి 7వ Ephesians chapter 4. ఎఫెసీయులకు 4 15వ వచనం. Ephesians chapter 4 verse 15. ఎఫెసీయులకు 4:15. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. ప్రేమ ఆయనే శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. Head of everything. అన్నిటికీ పైన ఉన్నాడు. Just as the body has to be governed completely by the head. ఏ విధంగా ఈ దేహం అంతా కూడా శిరస్సు వలన నడిపించబడాలి. 15వ వచనం. From he is the head. ఆయనే శిరస్సు. In that sense, ఆ భావములోనే just as every member of the human body has to be completely controlled by the head. మనుష్య దేహం యొక్క ప్రతి అవయవము సంపూర్ణముగా శిరస్సు వలన నడిపించబడవలెను. All the bones and the muscles and the tissues and the ligaments and the nerves and the fibers and the glands and organs must be governed by the head. దేహంలో ఉండేటువంటి ఎముకలు, మాంసము, కండరములు, నరములు, నాళములు, గ్రంథులు అన్ని భాగములు శిరస్సు వలన నడిపించాలి. Then can be health in the body. అప్పుడు దేహం అంతటికి ఆరోగ్యముగా. So same I said here. అదే విధంగా wherever the believers are willing in such a headship, ఎక్కడెక్కడైతే విశ్వాసులు
ఆనాటి శిరసత్వమునకు ఇష్టపడుదురు. only then there will be life and love and unity. అప్పుడే వారి మధ్యలో ఆ ప్రేమ, జీవము, ఐక్యత ఉన్నది. The outward union can never bring unity. బహిరంగంగా చేసే ఐక్యత అది ఐక్యతగా నిలిచి ఉండదు. Just as they try to bring Church of South India or North India or India. చూడండి, చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా, మరి నార్త్ ఇండియా, ఇండియా అని ఒక ఐక్యత That చేస్తారు. is not a real union. అది నిజమైనటువంటి ఐక్యత కాదు, Only outward union. అది బహిరంగముగా ఉండే ఐక్యత. Among themselves, full of jealousy, full of strife, full of quarrel, full of sin. అయితే వారి లోపల చూస్తే ఏముందంటే కలవరములు, కలహములు, కక్షలు, వివాదములు, పాపము, చీకటి, అంధకారం ఉంది. But when they build a big one head, అయితే విశ్వాసులైన వారందరూ శిరస్సు యొక్క ఆధీనములు చేపట్టి then there will be oneness and cooperation because life come on Abhishek. అప్పుడు ఆ జీవం ఒకటిగానే వారిలో ప్రవహిస్తున్నందును బట్టి ఏకము, ఐక్యత, అన్యోన్యత, ప్రేమ, సంతోషములు కలుగుతుంది. Whenever we go away from here, ఇక్కడ నుంచి మనం ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతామో where will you find the believers willing to pray with you and become of one mind? They will be blessing also. ఎక్కడైనా పోతే సరే విశ్వాసులు నీతో కలిసి, నీతో ప్రార్థించి, నీతో సావాసం చేసి, నీతో ఏకంగా ఉండాలని నీవు అటువంటి కోరేవారు నీకు దొరికితే అక్కడ ఆశీర్వాదం కనబడుతుంది. But those who want something wrong over there, అక్కడ ఏదో వారిలో తప్పు ఉంది, because of pride they remain separately. గర్వం ఉంది కనుక మేము వేరుగా ఒంటరిగా ఉంటామని ఆ ప్రేమ మనల్ని బలవంత పెడుతున్నది. The whole body is to be fitly joined together and compacted. Every joint supplier. అప్పుడు సర్వ శరీరము 416. చక్కగా అమర్చబడి అది సరిచేయబడి అది కట్టబడుతున్నది. చాలా పేదవారు, చాలా దరిద్రులుగా ఉండవచ్చు విశ్వాసులు, దీనత్వంలో వారితో సంపూర్ణ సహవాసం వారితో నిజమైన సహవాసం కలిగి ఉండేది నేర్చుకోవాలి. Then you come under that ship. అప్పుడు నీవు ఆ శిరసత్వం కిందికి వస్తావు. Because we depending on everything else. ఎందుకంటే అది ఒకరిపైన ఒకరు ఆధారపడి ఉంది. First Corinthians చూడండి, మొదటి కొరింథీయులకు and chapter 14. 14. First Corinthians మొదటి కొరింథీయులకు and chapter 14. 14. ఏడంతల ఈలాంటి శిరసత్వము కలిగి ఉండటం వలన మనం కాపాడబడి భద్రపరచబడి ఎదుగుతున్నాం. And become mature spiritually. అప్పుడు ఆత్మీయముగా మనం ఎదిగే వారం అవుతుంది. Shall we pray? ప్రార్థన చేద్దాం. But to keep us from falling, prevent us fall as parents of the glory exceeding joy to the only glory of our Savior, the Lord will be glory, dominion, power, both now and evermore. Amen.